بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیکن اس میں میری بھی کیا غلطی تھی؟ پوتی یا پوتی کی چاہت نے مجھے نیم پاگل کر دیا تھا، یہ کہہ لو کہ نفسیاتی کر دیا تھا۔ میں جس بڑیا کے ہاتھ میں اس کا پوتا یا پوتی دیکھتی تو میری بھی دل میں یہ امنگ جنم لیتی کہ کاش میرے باسط کی بھی اولاد ہو اور میں ان کے ساتھ کھیلوں، انہیں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤں، نہلاؤں دھلاؤں، ہر وقت اپنے پاس رکھوں۔ آخر کو باسط میرا اکلوتا بیٹا تھا، بہت منتوں مرادوں سے مانگا ہوا۔ یہ 3 بیٹیوں کے بعد پیدا ہوا تو میں پھولے نہ سمائی تھی، لیکن قدرت کی مرضی، میری دونوں بیٹیاں کالی کلوٹی اور باسط دودھ جیسا سفید۔ شاید کہ میری دعاؤں میں کچھ زیادہ ہی اثر تھا۔ حالانکہ باسط کے بابا کا رنگ بھی گندمی تھا اور میرا رنگ تو گورا چٹا تھا، پھر بھی دونوں بیٹیاں نہ جانے کس پر گئی تھی۔ لوگ دیکھ کر حیرت کرتے، مگر میری اولاد تھی، میرے جگر کا ٹکڑا تھی۔ خوب پیار کرتی، روز نہلاتی، صاف ستھرا رکھتی کہ دوسرے بھی پیار کرے۔ پھپھو خالاؤں کو ان پر کم ہی پیار آتا تھا۔ تاہم میرے بیٹے باسط نے خوب ننیال اور ددیال میں محبتیں لوٹی، لیکن باسط اس چیز سے غافل نہ رہا، وہ خوب بہنوں کے نخرے اٹھاتا۔ میری بیٹیوں کی رنگت چاہے کالی تھی، لیکن ان کی قسمت روشن تھی، اور باسط تو تھا ہی میرا سب سے چھوٹا اور اکلوتا بیٹا۔ وہ دونوں بہنوں سے چھوٹا تھا، جب بولنے لگا تو اتلا کر بولتا، اس پر بھی میں واری صدقے جاتی۔ گول گپا توتلا کہہ کر سب بلاتے، لیکن مجھ کو وہ بے انتہا پیارا تھا، کیونکہ میری اولاد میری کل کائنات اور میرے ارمانوں کا مرکز تھا۔ بچپن پلک جھپکتے گزر گیا۔ میری دونوں بیٹیاں خیر سے اپنے اپنے گھروں کی ہو گئی اور وہ اپنے گھروں میں خوش اور آباد تھی۔ حالانکہ جب چھوٹی بیٹی کی شادی کی تھی تو شروع میں اس نے تھوڑے کٹھن دن دیکھے، لیکن پھر بعد میں اس کی زندگی میں بھی سکھ کے دن آ گئے۔ اب وقت تھا باسط کی شادی کا۔ وہ بہنوں سے 8-9 برس چھوٹا تھا۔ جب بڑا ہوا تو پرزے نکال لیے، لڑکپن سے ہی ہاتھوں سے نکلنے لگا۔ ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے یہ نہیں معلوم، لیکن زیادہ تر باہر رہنے لگا۔ گھر صرف کھانے اور سونے کے لیے آتا تھا۔ اس کا سارا دھیان اس باہر کی دنیا میں لگا تھا۔ باسط کے بعد میری 2 بیٹیاں اور ہو گئیں تو میں ان کی پرورش میں مصروف ہو گئی۔ بظاہر اس کی طرف سے غافل تھی، لیکن محبت زیادہ باسط سے ہی تھی۔ میرا بس چلتا تو چھوٹیوں کی جگہ اسے ہی کلیجے سے لگا کر رکھتی۔ وہ اب بھی گھر بھر کا چہیتا تھا، لیکن میں نے جب اس کا دھیان باہر کی طرف دیکھا تو پڑھنے لکھنے کے لیے اس کو ایسے ادارے میں ڈال دیا جو ایک ہاسٹل تھا، تاکہ یہ پابند ہو کر اچھی طرح پڑھ لکھ سکے اور آوارہ لڑکوں میں بیٹھنے کا موقع میسر نہ آ سکے۔ جب اس نے تعلیم مکمل کر لی تو باپ نے اسے انجینئرنگ کا 2 سالہ کورس کرا دیا تاکہ کمانے کے لائق ہو جائے اور ہم اس کی دلہن گھر لے آئیں۔ ماں اور باپ کی خصوصی توجہ سے وہ کمانے لائق تو ہو گیا، مگر پاکستان میں تنخواہ کم ہوتی تھی، گزارا مشکل تھا۔ تبھی میرے خاوند نے اپنے ایک دیرینہ دوست کو کہا کہ کسی طرح اس کو سعودی عرب بھجوا دو، اس کے پاس ڈپلومہ ہے۔ مجھے باسط کا چہرہ اور بچے دیکھنے کی چاہ تھی۔ میں یہ بھی چاہتی تھی کہ وہ اپنی پسند سے شادی نہ کرے، بلکہ میں اپنے خاندان کی لڑکی لاؤں جو مجھے اس سے دور نہ کرے اور وہ لڑکی میری خدمت بھی کرے، مگر ہوتا وہی ہے جو قسمت میں ہوتا ہے۔ باسط بیرون ملک گیا تو وہاں اس کو کوئی چاند چہرہ پسند آ گیا اور اس نے مجھے فون پر بتایا کہ میں نے آپ کے لیے بہو پسند کر لی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اس سے نکاح کر کے آپ کی بہو بنا لاؤں۔ مجھے اجازت دینے ہی بنی،
लड़की पाकिस्तानी थी, उसका नाम ज़ैनब था। बस मैंने बादल नखास्ता कह दिया कि बेटा तुम्हारी पसंद मेरी आंखों का तारा होगी, लेकिन मेरे दिल में कुछ और ही था। अपने इकलौते बेटे की शादी का अरमान था। इसको अपनी पसंद से शादी करने दी इस वक्त, और कहा कि अच्छे ख़ानदान से है तो इजाज़त है, निकाह कर लो और घर ले आओ। यूँ उसने जद्दा में निकाह कर लिया और साल बाद फ़ायज़ा को सितारा बनाकर ले आया। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मैं हवास बाख्ता हो गई। इतनी काली और मनहूस सूरत वाली लड़की, वो इतनी बदसूरत थी कि उसे देखते ही आंखों में चुभन महसूस होती थी। मैंने उसे पहले दिन से ही पसंद ना किया। मेरे दिल में उसे देखकर नापसंदीदगी का बीज बो गया, लेकिन मैं बेटी की नज़रों में बुरी ना बनना चाहती थी। उसकी पसंद को मुझे अपनाना पड़ा। इसके मुकाबले में मेरा बेटा तो ऐसा हीरा था कि वो लड़की उसके पैर के पास भी ना जचे। अपनी बहू को देखकर मेरा दिल अंदर से कढ़ता था। एक बात तो ये थी कि मैं हमेशा से अपनी बहन की बेटी को अपनी बहू बनाना चाहती थी। चलो वो बात भी एक तरफ, लेकिन इतनी बदसूरत लड़की को बासित ने मेरी जान पर बहू बना कर रख दिया था। मैं दिल ही दिल में करती, लेकिन मैं कुछ ना कहती कि अपनी बेटे की नज़र में बुरी ना बनना चाहती थी। सूरत में तो वो बिल्कुल ही ज़ीरो थी। अब बारी थी मुझे दिल पर पत्थर रख के उसकी सीरत को देखने की। अगले दिन से मोहल्ले वालियों का मुंह दिखाई पर आने का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन मेरी बहू को देखकर मेरी मोहल्ले की औरतें भी मुझ पर बातें बनाकर जाती कि इसके बेटे ने तो हद कर दी, इसके साथ इतना बड़ा जुल्म। इकलौते बेटे की शादी का अरमान तो हर माँ को होता है। अपनी माँ से बिना पूछे शादी की, और वो भी इतनी बदसूरत लड़की से। मैं उनकी बातें सुन सुनकर आहें भरती रह जाती और कुछ ना कर सकती। शुरू में तो हम सब खुश रहे, बेटा और बहू भी मसरूर थे। छुट्टी ख़त्म हो गई तो दोनों दोबारा जद्दा चले गए, लेकिन ये मुसीबत पूरी तरह टली नहीं थी। वो मेरा बेटा मुझसे लेकर गई थी। मेरे दिल में अलाव जलने लगा। वो लोग जद्दा में थे जहाँ बहू ऐश करने लगी और हम सब फ़ायज़ा की ज़िंदगी पर रश करने लगे। ना सास थी, ना कोई नंद, और ना ही कोई और बखेरा। जिंदगी मिले किसी लड़की को तो वो ऐसी, दुल्हा दिन रात उसका मुखड़ा देखकर जीता था। मेरा बेटा उससे इतनी अंधी मोहब्बत करता था कि वो दुनियादारी भी भूल चुका था। बस जो कमाता अपनी बीवी को खुश रखने में लगा देता। अब साल 2 साल बाद एक माँ के लिए आते, यहाँ भी बहू को अहमियत मिलती। वो काली कलोटी जैसी भी थी तो मेरी इकलौती बहू। हम ऐशो आराम देते और वो चले जाते। इस दौरान उसके 2 बेटे भी हो गए। यहाँ मेरी ये ख्वाहिश तो पूरी हो गई, लेकिन फिर भी दिल फ़ायज़ा को अपनाने पर राज़ी ना था। उसकी शादी के शुरू में पहले तो मैं ये दुआ करती थी कि अल्लाह कभी इसकी गोद ना भर जाए, ताकि मेरा बेटा इसको बांझ समझकर छोड़ दे। लेकिन ऐसा भी ना हुआ जो कुदरत को मंजूर। बेशक मेरा बेटा फ़ायज़ा के साथ बहुत खुश था, मगर मेरे दिल में ये भी खटक थी कि ये लड़की अगर मेरे ख़ानदान से होती तो मेरे बासित को मुझसे करीब रखती। फ़ायज़ा बेशक अच्छी सीरत की मालिक थी, मेरा अदब करती थी और मेरे लिए खूब तोहफ़े तहाइफ और नंदों के लिए भी लाती थी, मगर बासित पहले जैसा ना रहा था। मैं हमा वक्त सोचती थी कि ये बाहर से आई हुई ना होती तो यकीनन मेरा बेटा जो कमाता सब मेरे हाथ में रखता। अब तो बहू मुझे देने वाली बनी होती थी। फ़ायज़ा बतौर मेहमान आती, हंसती बोलती खुश रहती, मेरी कदर करती और चली जाती। ताहिम मैं रवायती सास का किरदार अदा करना चाह रही थी और वो इसका मौका न दे रही थी। बहुत सी खूबियाँ होते हुए भी मैं अपनी बहू में ऐब तलाश कर रही थी, जो इसकी सूरत शक्ल में वाज़े तौर पर नज़र आता था। इस बार जब ये छुट्टी पर आए तो मैंने छोटी छोटी बातों का तलमगरा बनाकर उलझना चाहा। अपनी बेटियों को भी इस फजीस्ते में शामिल कर लिया। फ़ायज़ा ने शायद मेरे इरादों को भांप लिया था, तभी हम चाहे
कितना भी उसे बुरा कहते वो कभी न लड़ती झगड़ती, उल्टा हमको एक साथ घुलने मिलने का मौका देती। शादी हो ब्याह हो हम बासित के साथ कहीं जाए खुले दिल के साथ हमको दिन रात इकट्ठे रहने देती और खुद बीच में ना बैठती। हमने फायजा की फराख दिली को इसकी कमजोरी समझा, हालांकि वो हम पर और अपने शौहर पर अंधा एतमाद करती थी और हमारी हर ख्वाहिश के आगे सर तस्लीम खम कर देती। वो एक अच्छे खानदान की पढ़ी लिखी और बाशऊर लड़की थी, जबकि हम हसद और एहसास कमतरी के मारे हुए लोग थे। इन्हीं दिनों मैंने ये शोशा छोड़ा कि अब बैरून मुल्क बहुत रह लिया, अब अपने वतन आ जाओ। बासित ने मुझे काफ़ी समझाया कि अम्मी, यहाँ कम तनख्वाह में ये ठाट नहीं रहेंगे, जबकि वहाँ ज़्यादा आमदनी है, बच्चों का साथ है। मगर मैं अड़ गई कि मुझे तो तुम्हारे बच्चों की याद सताती है, इनसे जुदा क्यों करते हो? मुझे अब तुम लोगों के साथ रहना है। मैं बेटे के हमरा भी ना जाती थी, लिहाजा फायजा ने मेरी बात मान ली और बासित को मजबूर किया कि वो बैरून मुल्क की मुलाजमत छोड़ दे और अपने वतन में हमारे साथ रहे, यहाँ कोई कारोबार कर ले। ना चाहते हुए भी बासित ने माना और अच्छी भली मुलाजमत छोड़कर बीवी बच्चों समेत पाकिस्तान आ गया। हमारा मकान ज़्यादा कुशादा ना था, फिर भी मैंने फायजा को कोई दूसरा बड़ा घर ना लेने दिया और अपने साथ एक कमरे में रहने पर मजबूर कर दिया। वो बेचारी मुरवत की मारी मेरी सारी बातों को तस्लीम करती गई कि जिस तरह मेरी सास राजी हो। कुछ अरसा बाद हम अलहदा घर भी ले लेंगे। गर्ज बासित को समझा बुझाकर साथ रहने पर राजी कर लिया। वो मेरे बेटे से रकम लेकर मुझे माकूल खर्चा भी देने लगी ताकि बहू और बच्चे हम पर बोझ ना बने। इतना कुछ करने के बावजूद मेरा दिल उस पर मेहरबान ना हुआ। वही खटक मुझे होती कि काश इसकी जगह कोई अपनी मेरी बहू होती। तभी 2 बच्चों के होते मैंने बासित को खानदान की तरफ राग़िब किया और कामयाब हो गई। चूँकि फायजा तेज तरार ना थी, वो गाफिल ही रही और मैंने बजाय बेटे को अपनी बीवी का होकर रहने का मशवरा देने और बच्चों की तरफ ध्यान देने के अपनी बहन की बेटी के गुण गाने शुरू कर दिए। उन्जिला मेरी भांजी थी, मुझे बहुत प्यारी लगती थी। वो छोटी थी तब से मेरे जहन में था कि उसके साथ अपने बासित की शादी करूंगी और उसको अपनी बहू बना कर लाऊंगी। ये ख्वाब अधूरा रह गया, लेकिन मेरे दिल में नक्श रहा। और अब उन्जिला की तारीफ़ें कर करके और रातों को जब बहू अपने बच्चों के साथ पुरसुकून नींद सो जाती और मुतमईन होती कि बासित अपनी माँ के पास होगा, मैं बासित को अपनी बहन के घर ले जाती और उन्जिला के साथ उसे बैठने बातें करने का मौका देती ताकि उनमें अंडरस्टैंडिंग पैदा हो। उन्जिला गैर शादीशुदा थी। जाहिर है एक कवारी लड़की और 2 बच्चों की माँ में फ़र्क होता है। फायजा लाख खूब की सीरत सही, लेकिन वो सूरत के मामले में उन्जिला को हरा ना सकी। ऊपर से बच्चों और घर के कामों में मसरूफ रहने लगी, जिसकी वजह से वो अपने सरापा और बनाव सिंगार से लापरवाह हो चुकी। मर्द की फितरत में जानती थी कि उसको हमेशा खूबसूरत चेहरा ही भाता है। आखिर बासित को अपने 2 बच्चों वाली बीवी से ज्यादा उन्जिला में कशिश महसूस हुई। मैं अपने मिशन में कामयाब हो गई। ही सीधी उंगली से ना निकला तो मैंने उंगली टेढ़ी कर दी। मर्द को हरदम नई नवेली दुल्हन चाहिए कि उसको बीवी के सिवा दुनिया की तमाम औरतें खूबसूरत दिखाई देती हैं। ऐसा ही हुआ। बेटा किसका था? आखिर मेरा ही था। फिर चंद दिन हीले बहाने कर कर बहू से लड़ता झगड़ता रहा, फिर राई का पहाड़ बनाकर उसे घर छोड़ आया। वो बहू जिसकी सीरत इतनी अच्छी के सूरत
صورت کو نظر انداز کر کے دنیا تعریفیں کرتی تھی، وہ دنیا کی نظر میں بری ہو گئی۔ جو ہم نے فائزہ کے بارے میں کہا وہی سب سچ جانا کہ اس دنیا میں کب کسی کو کسی کی پرواہ ہے۔ فائزہ ایک اچھے خاندان کی لڑکی تھی۔ وہ لوگ اتنے شریف نکلے کہ کبھی ہمارے پاس پلٹ کر نہ آئے اور نہ کوئی سوال جواب کیے، کچھ مانگا بھی نہیں، الٹا اپنا جہیز چھوڑ کر پلٹ کر نہ پوچھا، اور ہم تھے کہ ادھر تیر تلوار لے کے تیار بیٹھے تھے کہ کوئی چوں بھی کرے تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، مگر شرافت شاید خاموشی ہی ہوتی ہے۔ میں اپنی بددیانتیوں میں کامیاب ہو چکی تھی، میرا بیٹا میرے خاندان میں واپس آ چکا تھا، میری دلی مراد بھر آئی، اور آنن فانن میں نے اس کا نکاح انزلہ سے کروا دیا۔ جو سامان فائزہ چھوڑ کر گئی تھی انزلہ نے بھی اسی میں گزارا کر لیا، کیونکہ انزلہ کی ماں ایک غریب خاتون تھی، وہ جہیز نہیں دے سکتی تھی۔ یہ بظاہر تو میری جیت تھی، لیکن حقیقت میں یہ میری ہار نکلی۔ میں نے گھر کی دولت، اپنے بیٹے کے 2 بچے گھر میں ہی رکھے اور خاندان میں سرخرو ہوئی، لیکن میرا گھر اندھیر ہو گیا، میرا بیٹا بکھر گیا، انزلہ اس کے بچوں کو بھی نہ سنبھالتی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد وہ باسط کو لے کر سعودیہ عرب چلی گئی۔ وہ اتنی اچھی نہیں ہے جتنی فائزہ تھی۔ انزلہ نے مکمل طور پر میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا ہے، تحفے تحائف لانا تو دور کی بات، باسط تو اب فون پر بھی مجھ سے کلام نہیں کرتا۔ وہ پاکستان بیوی کے ہمراہ آتا ہے اور اس کے ماں باپ کے گھر رہ کر لوٹ جاتا ہے، اور ہم اس کی راہ تکتے رہ جاتے ہیں۔ باسط کے بچوں کی زندگی بھی میں نے برباد کی۔ وہ آہ بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھتے۔ میں نے ہی ان بچوں کے ماں اور باپ کو ان سے جدا کیا تھا، اور اب ان کی پرورش کا ذمہ بھی میرے اوپر آ گیا تھا۔ میرا بیٹا بھی یہ سب چپ چاپ دیکھ رہا تھا۔ اپنے اور میرے بکھرنے پر باسط بھی کچھ نہ کہتا، شاید وہ مجھے اس کی سزا دے رہا تھا، مگر یہ سوال بعد میں میری ضمیر نے پوچھا، اے خدا کی بندی، کیا دنیا ہی سب کچھ ہے؟ کیا خدا کو جواب نہیں دینا؟ کیا اس دنیا کے بعد کوئی دوسری دنیا نہیں؟ کیا آخرت کا عذاب تجھے نہیں چکھنا؟ میں نے یہاں گھر بنا لیا، مگر میری بہو فائزہ شاید جنت میں گھر بنائے گی، کیونکہ سب الزام اپنے ذمے لے کر اس نے میرا بیٹا مجھے واپس کیا ہے۔ اللہ اس کو صبر دے اور ساتھ اجر بھی، کیونکہ تیر کمان سے نکل جائے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ انزلہ اب واپس نہیں جا سکتی اور فائزہ اب واپس نہیں آ سکتی، مگر میں پوتے کھلانے اور ضمیر کی لعنت ملامت اٹھائے بے بسی کی زندگی جی رہی ہوں۔